भगवान की जय। तो रत्न दिग त्रिलोचन भाई गोटे बही लिखी देह आउ देही मुझे कहती तुम जो लिखुच ताले देही आ विधेयी लेख से तो मो कथा बुझीपारे हाँ सी बोधे क्या सब पचारे कहले ना ना बहीटा हूँ देह देही कि से देह देही मुझे जदि प्रकृत ज्ञान से था सेमती लिखि न था मु प्रथम कही देह क्या कहती से बात बहुत ज्ञान दे तथापि आज तापाई गोटे एपिसोड पढ़ू जो तेणु एक ब्रह्म 24 प्रकृति ना ना से 24 प्रकृति 8 है मूल प्रकृति तेणु ये जो 8 प्रकृति जाओ कहते एक है कौन चित्त ये जो चित्तटा को बुझी पारुन ये चित्त है ईश्वर चित्त बुद्धि आसला यहाँ कार जीवर चित्त आसला जीवर चित्त को बुद्धि बोली चित्त बुद्धि अहंकार अहंकार माने जड़े पचारि जे आप तन्मात्रा पर कहतु जो ये अहंकार अहंकार हूँ मु अहंकार मान हूँ मु धर तमें बिल्कुल तत्व को न जाओ तमें घरे चुप से बस तमें अच्छे ना ना तो ना रंजू कि तो ना रत्न आगे जाना तुम चुप से बसिले तुमको किए उठौ मनुष्यर 5टी जिन दरकार गोटे खाइब गोटे पवन नब ग्रहण कर गंध बा देखा इच्छा शुणा इच्छा आनंद नबार इच्छा ये 5टा लोक तुम पछे लगे भोक हेल्ले खाइबा पड़ो ना ना ताल किए उठेला तुमको मुटा को उठौ किए तर ये सर रूपक मुटा ताल यही 5 जन उठौ ना ना खाइबे कौन देखिए कौन आखिरी बुद्धि आम पड़े ना ना तेणु मु तार आवश्यक हूँ तन्मात्रा बुझीगला ना ताले मूर तन्मात्रा कहीं तैयारी होची ना मु जदि गोटे जीवात्मा हुए तार ये 5टा आवश्यक अच्छी खाइब गंध बाहर देख शुण आनंद नब या तो अच्छी ना ना प्रत्येक अच्छी ना ना प्रत्येक जीवन से जो नबार इच्छाटा आगुरी है तापाई इंद्रियटा तैयारी जो इंद्रियटा तैयारी है तन्मात्रा बोली कहले जे या द्वारा तो भोग कर से तन्मात्रा तो भीतर ना ना मैं बाहर ना भीतर तेणु तन्मात्रा को भोग करने एगुड़ा सब तैयारी है से तो देखार इच्छा है आखि है गंध बार इच्छा है नाक है खाइबार इच्छा अच्छी जीव है पाटी है शुणवार इच्छा कान है आनंद नापी कौन है शर्म तैयारी है तेणु यहाँ तार आवश्यक ये तन्मात्रा तैयारी है कार से जीवात्मा जो मु बोली अहंकार बोली कहूँ ताले सी 3 किए है चित्त बुद्धि अहंकार ये 5 ये 5 तन्मात्रा बुझे से जो 5 तन्मात्रा एत तो परिष्कार बुद्धि गला ये 5 महाभूत शरीर तैयारी क्या 5 तन्मात्रा 5 महाभूत शरीर तैयारी आ जो अहंकार रहा तन्मात्रा 5 तैयारी है 5 स्थूलभूत ये जो शरीरटा किंतु जो मुटा थिला अहंकार मन तैयारी है आ ये शरीर को भोग करने इंद्रिय माध्यम 10टा इंद्रिय तैयारी बसुन 10टा इंद्रिय तैयारी तादर ज्ञानेन्द्रिय 5टा कर्मेन्द्रिय 5टा तापर तो स्थूल शरीरटा पाइला पंचभूत तैयारी गला ये जो पंचभूत शरीर भितर 5टी प्राण रखी प्रथम हूँ मलद्वार से रहा ताना हूँ उदान लिंगरे ब्यान ना ना अपानटा अपान ब्यान आटा समान एटा प्राण आ गए कंठगति उदान ये 5 प्राण रहा शरीर तुम कह सब कहीं हो ना जमी चुंबक संस्पर्श लुहा आसिले कहीं टाणी हुए तार कारण कई कहीपर तेणु आत्मार जो ये उदय हो तेणु आत्मा सहित ये शरीर जो क्रिया गुड़ा सब अटोमेटिकल सेमती हो कई करूना स्वाभाविक क्रिया कई करू ना गोटे उदाहरण देले बुझीपर थे गोटे शिष्य गुरु पाखे पहुँचला गुरुदेव आप बार बार मत कहते आम जहाँ चिंता करवा ता ही फल ना ना
ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବ ଫଳିବ। ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଲ୍ଟିଏ ପାଣି 3 ଦିନ ହେଲା ରଖିକି ବଇଛି, ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପାଣିଟା ଶୁଖୁ, କାହିଁ ଶୁଖୁନି ତ? ଯଦି ମଣିଷ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ହେଇଯାଉଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଇଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣିଟା କାହିଁକି ଶୁଖୁ ନା? ଗୁରୁ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ସହିତ ଯାହାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ତା ପାଇଁ କର୍ମ କରିବ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ନା ଚିନ୍ତା କରି ବସିଲେ ସେଇଟା ହେଇଯିବ? ନାଇଁ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତା ବାବଦରେ କର୍ମ କଲେ ଯାଇ ସେଟା ଫଳିବ ନା ଚିନ୍ତାକାରୀ କରି ଘରେ ବସିଲେ ହେଇଯିବ? ହବନି ଚିନ୍ତାରେ ହବ? ନାଇଁ ତାହେଲେ ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇଦେବି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଆଣିଲେ, ପାଣିଟାକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ, ଜାଳିଦେଲେ, ତାପରେ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସେ ବାମ୍ଫ ହେଇକି ସବୁ ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଏ ବାଲ୍ଟି ପାଣିକି ମୁଁ ଶୂନ୍ୟ କରିବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଜଳେଇକି ତାକୁ ବାମ୍ଫ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସେମିତି ହେବ? କେମିତି ନାଇଁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିକି ତାକୁ ଜଳେଇ ହେବ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ତାପରେ କହିଲେ ଛାଡ଼, ୟାକୁ ଯେ ନ ବୁଝଛୁ ତାହେଲେ ମୋତେ ପାଣି ଆଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦେ, କିନ୍ତୁ ଘର ବାହାରେ ରଖିଦିଏ, ଅପେକ୍ଷା କରେ। ଦିନେ ଗଲାରେ ବାପା ଶୁଖିଛି ନା ଶୁଖିନାହିଁ, ତାପରେ ଦିନ କାଳେ ଟିକେ ଶୁଖି, ତାପରେ ଏମିତି 10-15 ଦିନ ଗଲାବେଳକୁ ସେ ପାଣି ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେ ବି ଶୁଖିଗଲା। କେମିତି ଶୁଖିଲା? ପବନ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପବନ ସବୁ କାରଣ ତ ସବୁର ଶୁଖିଲା, ଆମ କାରଣରୁ ପୋଖରୀଟା ଶୁଖୁଛି ଯେମିତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତନ କରିବା, ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଆମେ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରିବା ଆଉ ଯଦି ଚିନ୍ତନ କରିବା, କର୍ମ ନ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ବାଲ୍ଟି ପାଣିଟା 15 ଦିନେ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ତମକୁ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ହବ। ହବ ଯାହା ଚିନ୍ତନ କରୁଛ ତାହା ହବ, କର୍ମ କଲେ ଶୀଘ୍ର ହବ, କର୍ମ ନ କଲେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆସିବା ଲେଟ୍ ହବ। ସମୟ ତାମାନେ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକ ସବୁ ହଉଛି, ଆମକୁ ଖାଲି ମନେ ପକେଇ ସେ କାମଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ତ କର୍ମ ଆଉ। ନା ନା ବୁଝିହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ। ଧର ତୁ IMCରେ କାମ କରୁଛୁ, IMCରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ ଯାଇ କେଉଁଠି ଅଛି? 5-10 ବର୍ଷ ନା ଲାଗେ। ତୁ ଘରେ ବସି ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରିବୁ ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ହେଇଯିବି, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହେଇଯିବି, ହବୁ କି? ଗଳି ପାରିବି ନହେଲେ ଆଉ। ଚିନ୍ତା ତ କର, ଆଜ୍ଞା। ଚିନ୍ତା କରିବା ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ସହିତ ଫେର ସକାଳୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଢୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା। ସେଇ କଥା ଯେ ଚିନ୍ତନ କଲେ କର୍ମ ସେଇଭଳି ବାହାରେ। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପୁରୁଷ ଅହଙ୍କାର ରୂପରେ ଚିନ୍ତନ କଲା ମୁଁ ଖାଇବି, ତ ଜୀବ ତିଆରି ହେଲା, ପାଟି ହେଲା। ସେ ଚିନ୍ତନ ନ କରିଥାନ୍ତା ଏଇ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ହେଇନଥାଏ ତେଣୁ ତନ୍ମାତ୍ରାର ଦୋଷ ନାହିଁ, ଦୋଷ ହେଉଛି ପୁରୁଷର। ସେ ତ ଚିନ୍ତା କଲା, ତନ୍ମାତ୍ରାଟା ତିଆରି ହେଲା, ବୁଝିହେଲା। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର ଯେଉଁ ରହିଲା, ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର, ସେଥିରେ 5ଟି ପ୍ରାଣ ରହିଲା। ସେ ଯେଉଁ 5ଟି ପ୍ରାଣରୁ 4ଟି ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ମାନେ ଶରୀର ମରିଗଲେ ଏମାନଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ। ଧର ଆମର ପରିସ୍ରା, ଝାଡ଼ା ଯିବା, ଶରୀର ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଯାଉଥିଲା ନା ନାହିଁ? ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନଟା ସେ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ, ଚାଲିଛି ହଜମଟା ସେ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଯେଉଁ ନେଉଥିଲା ଛାଡ଼ୁଥିଲା ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବୋଲି ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଇଏ ମରିଗଲା, ଇଏ ତାର ଆବଶ୍ୟକ କିଛି ଅଛି ନା ତାହେଲେ ମରିଗଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା ସେ ଆଠୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ଉଦାନ ବାୟୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଉଦାନ ବାୟୁଟା କଣ୍ଠଗତରୁ ଉପରକୁ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି କଣ୍ଠଗତରୁ ପବନଟା ଉପରେ ଚଲେଇ ଶିଖିଥିବା, ଏ ବାୟୁ ଯିବନି ସେଠି, ନା ଉଦାନ ବାୟୁ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କ ହେବ। ତେଣୁ ମଲାବେଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବା କଣ୍ଠ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରାଣଟାକୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପବନ ଦ୍ୱାରା ଯିବା ନା କେଉଁଥିରେ ଯିବା? ପବନ ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ 5 ପ୍ରାଣ ଥିଲେ ବି 4 ପ୍ରାଣ ଶରୀର ସହିତ ନାହିଁ। ଚାଲି ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ଶରୀର ସହିତ ଏ 4 ପ୍ରାଣ ପଳେଇଲେ, ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଚାଲିଗଲା, ସେଇଟା ହେଲା ଦେହ। ସେଇଟା ହେଲା ଦେହ ଦେହ। ଦେହରେ କ'ଣ ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ। ହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଦେହି କିଏ ହେଲା ନା ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝେଇଲି, ଇଏ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟି ରହିଗଲେ ଆ ଭିତରେ ସବୁ, ଯେ ଚିତ୍ତ, ବୁଦ୍ଧି, ଅହଙ୍କାର, ତନ୍ମାତ୍ରା, ଆଉ ତନ୍ମାତ୍ରାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ା ରହିଲା, 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଶକ୍ତି, ମନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଲା। ଇଏ ମରିଗଲେ ଇଏ ମରୁନାହାନ୍ତି। ମରୁନାହାନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ମରିଯାଉଛନ୍ତି ତ ଗୋଟେ କଥା, ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ, ଇଏ ତାଙ୍କର ବାହାରିକି ପଳେଇଲେ। ତାହେଲେ ଇଏ ଯଦି ଦେହ ହବ, ଏଇ ପୁଳେ ରହିଲେ କିଏ? ଦେହି, ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେହକୁ ପଳେଇବେ, ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ସେ ଦେହକୁ ପଳେଇବେ, ଏ ତ ଯିବେ ନା ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ପରିଷ୍କାର ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେଇଥିଲାଗି ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ଆମକୁ 5ଟି କୋଷରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। 5 କୋଷ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବ ଅନ୍ନମୟ କୋଷ, ଯେଉଁଟା ମଲା, ମଲା ଯେଉଁ ଶରୀରଟା ଆଜ୍ଞା ଭାତ ଖାଉଥିଲା, ସବୁ ଖାଉଥିଲା, ରକ୍ତ ତିଆରି ହେଉଥିଲା,
ଏମିତି ତିଆରି କରିକି ସେ ଭୋଗ କରୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୋଗ କରିପାରିଲାନି, ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହେଇଗଲା, ମରିଗଲା। ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ଅନ୍ନମୟ କୋଷ। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ। ପ୍ରାଣ ବୋଇଲେ ଏ ଚାରି ପ୍ରାଣ ତା ସହିତ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ଉଦାନ ସେ ରହିଗଲା। ତାହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷର ଅର୍ଥ ବୁଝିଗଲେ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାଣକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କୋଷ ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରାଣମୟ। କୋଷ। ତାପରେ ହେଲା ମନମୟ କୋଷ। ମନ ବୋଇଲେ ମନ ସହିତ 10 ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଶକ୍ତିଟା, ସେ ଗୋଟେ କୋଷ ହେଇଗଲାନି। ହେଲା 3 ଆସିଲା ମନମୟ କୋଷ। କୋଷ। ତାପରେ 3 ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଯିବ ସେ କୋଷରେ, ତାହେଲେ ମନ ପଳେଇଲା। ତାପରେ ଆଉ କିଏ ରହିଲା ନା, ସେଠି ରହିଲା କିଏ? ମାନେ ତନ୍ମାତ୍ରା ସହ ମନ ପଳେଇଲା। ତାହେଲେ ଅହଙ୍କାର ରହିଲା, ବୁଦ୍ଧି ରହିଲା, ଚିତ୍ତ ରହିଲା। ଇଏ ଯେଉଁ ଶରୀର ରହିଲା ଇଏ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ। ଏ ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ ପରେ ତମକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ କୋଷରେ ମୁଁ ଅଛି, ତମେ ଅଛ, କିନ୍ତୁ ତମର ଭୋଗ କରିବାର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ସେ ଭୋଗ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ତ ଦୁଃଖର କାରଣ ନା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମନ ସହିତ ଇଏ ଦୁଃଖ ତନ୍ମାତ୍ରା ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ସେ ପୁରୁଷର ଆଉ ଭୋଗ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଆସିଲା? ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା ନା ନାହିଁ? ଆସିଲା। ସେଟା ହଁ ଭୋଗ ନ ରହିଲେ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା। ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନମୟ କୋଷକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ କହନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା କାହିଁକି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ? ବୁଝିଗଲା ଯେ ତାର ଯେତେବେଳେ ତନ୍ମାତ୍ରା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ନ ରହିଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଉ ଭୋଗ କରିବା ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଆସିଲା। ସେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ, ଏ ଯେଉଁ କହିଲୁ, ଯେଉଁ କେତେଟା କୋଷ କହିଲୁ? ଆନନ୍ଦମୟ। ନା ନା, ଅନ୍ନମୟ, ପ୍ରାଣମୟ, ମନମୟ, ବିଜ୍ଞାନମୟ। ବିଜ୍ଞାନମୟ 4 ହଁ 4। ତାପରେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ କୋଷ ଅଛି ଆନନ୍ଦମୟ କୋଷ ଅଛି। ଇଏ ତ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଟା? ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ କହିଲି, ଇଏ ବି ଆନନ୍ଦ। ଯୋଉଟା ସିଏ ଦେଖ ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ଆହୁରି ତମେ ଭିତରକୁ ଗଭୀରକୁ ଯିବ, ସେ ମୁଁଟା ପଳେଇଯିବ। ମୁଁ ପଳେଇଲା ପରେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଢ଼ିଯିବ। ମୁଁ ଥିଲେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା, ମୁଁ ପଳେଇଲେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଆସିବ। ତେଣୁ ଏଇ 5 କୋଷ, ବୁଝିଲେ, 5ଟି କୋଷ, ଇଏ 5 କୋଷ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଲେ, ଯେଉଁଟା ମରିଯିବ ଦେହ, ଇଏ ସବୁ ରହିଲେ ବିଦେହ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଭାଗ କରାହେଇଛି କେମିତି ନା, ଅନ୍ନମୟ କୋଷରେ ଆମ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ବିରାଟ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିଶ୍ୱ, ଯିଏ ଆତ୍ମା ରୂପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆମ ନାଁ ହେଲା କ'ଣ? ବିରାଟ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ। ତମେ ତେଜସ, ସେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ତମେ ପ୍ରାଜ୍ଞ, ସେ ଈଶ୍ୱର। ଏ 3 ଭାବରେ ଶରୀରକୁ ବିଭକ୍ତ କରିକି ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ନମୟ କୋଷରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକିବା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତମେ ହେଇଯିବ ତେଜସ, ସେ ହେଲେ ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଶରୀରରେ, ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ଚିତ୍ତ ବୁଦ୍ଧି ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ସେ ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ଡାକିବ ତମେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ହେବ, ସେ ଈଶ୍ୱର କଥାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଇକି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ହେଲେ କି? କିନ୍ତୁ ଏଇ 5 କୋଷ ପରେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ବା ଜ୍ଞାନମୟ ଜ୍ଞାନ ଯୋଡ଼ିଦେବୁ। ଜୟଶ୍ରୀରାମ କହୁନି। ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆମେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଏଇ 3ଟା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଅଲଗା ନା, ତାଙ୍କର ବି ଅଲଗା ନା। ଏଇ 3 ଅବସ୍ଥା ବା ଶରୀର ପରେ ଯିଏ ରହିଲେ, ଶରୀର ପରେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ବିଧେୟୀ ବା ବିଦେଶୀ ଲୋକ କିଏ ରହିଲେ? ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ତ ଶର ଭିତ୍ତିକ ଜିନିଷ ରହିଲା ନା। ଶରଟା ମଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଭିତର ପାର୍ଟସଟା କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ା ଦେହି ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେହ ଛାଡ଼ିଲେ ସିଏ ପଳେଇବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବେ। କିଏ କହେ କିଏ ଯିବେ ନା, ତମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଶକ୍ତି 10ଟା, ତା ସହିତ ମନ, ଅହଙ୍କାର, ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ସବୁ ତନ୍ମାତ୍ରା ସବୁ ପଳେଇ, ତନ୍ମାତ୍ରା ସବୁ ପଳେଇବେ। ଏଇଟା ମାନେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ବୁଝିଗଲେ? ତାହେଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, କାରଣ ଶରୀର ପରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ଜ୍ୟୋତି ବା ତାକୁ ମୁଁ ବିଧେୟୀ ବୋଲି କହୁଛି। ଇଏ ଦେହି ତ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି? ବିଧେୟୀ କି ନା ନାହିଁ? ଯେ ଜ୍ଞାନକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନକୁ ଯିବା। ଇଏ 3ଟା ଅବସ୍ଥା ତ 3 ଜଣ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଇଏ ତ ଅବସ୍ଥା କଥା ନା ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଅବସ୍ଥାର ବାହାରେ, ଚିତ୍ତ ବାହାରେ, ନିର୍ବିଚିତରେ, ନିର୍ବିକଳ୍ପରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନକୁ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଆମର ମାନେ କ'ଣ? ବିଧେୟ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବା ଯାହାକୁ କହିବ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତ। ବୁଝିଗଲା? ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ, ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଜି ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଥରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପାଖକୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଗଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର ଯାଉଥିଲେ ଭଗବାନ,
ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ମୁଁ ହେବି। ସେ ହସିଲେ, କହିଲେ ଆଶ୍ରିତ ତ ମୁଁ ଆସ କ'ଣ ତତେ ସେ ଦେଇଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦିଅନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବହୁତ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି ବା ବୌଦ୍ଧତ୍ୱ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବା ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଭାଷା ନିର୍ବାଣ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ସେ କ'ଣ ବାଟ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଆଉ ଆମକୁ କ'ଣ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ବାଟରେ ଜ୍ଞାତ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ବାପାରେ ମୁଁ ଯେ ତୋତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବି, କିନ୍ତୁ ତୁ ମୋ କଥା ମାନି 2 ଦିନ ମଶାଣିରେ ତୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲା ବାବା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫିଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଡରେ, ଡାଣିକୁ ତ ମୋତେ ଭାରି ଭୟ, ମୁଁ ମଶାଣିରେ କେମିତି ରହିବି? ଆଜ୍ଞା କହିଲା ମଶାଣିରେ ତୋତେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲା ଦିନରେ ରହିବି ନା କ'ଣ? କହିଲା ଦିନରେ ରହିବୁ ରାତିରେ ମୋତେ ବାବା ପାରିବିନି, ଆପଣ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ। କହିଲେ କିଛି ହେବନି, ମୁଁ ଠାକୁର କହୁଛି ତୁ ରହିବୁ। ଆଉ ସେ 2 ଦିନ ଯାହା ଅନୁଭୂତି ନା ଗୋଟିଏ ଦିନର ଅନୁଭୂତି କହିବୁ, ଫେର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅନୁଭୂତି କହିବୁ। ବାଧ୍ୟ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ଆସି କହିଲେଣି, ସେଠୁ କହିଲେ ଆଜି ଆଉ ଯିବି ବାବା। କହିଲା ତୁ ଖାଇଦେଇଛୁ। ସେ ଯାଇ ମଶାଣିରେ ବସିଲେ, ଦିନରେ ବସିଲେ, ରାତିରେ ବି ବସିଲେ। ତାପର ଦିନ ଆସିଲେ, ବୁଝିଲେ ବାପା ଖାଇଲୁ, ଏବେ ତ ଅନୁଭୂତିଟା କ'ଣ, ସେଠି କ'ଣ ସବୁ ଅନୁଭବ କଲୁ ସେ ବିଷୟରେ ତ ଅନୁଭବ କର। କହିଲା ବାବା ମୁଁ ତ ଚେକମେଟ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛି, ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଶବ ଆସିଲା, ତାକୁ 4 ଜଣ କାନ୍ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 4-5 ଜଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ସେଠି ବସିଲେ, ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ, ଯାହା ଭଲ ଲୋକଟି ଥିଲା, ଚାଲିଗଲା। ତା ପୁଅ ବି କାନ୍ଦୁଥାଏ, ଯାହା ଶେଷରେ ବି ତାକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲି ସେ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଦେଇକି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା, ପଳେଇଲେ, ଗୋଟେ ପଳେଇଲେ। ହଁ ଭଲ। ତାପରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲୋକ ଶବ ଆଇଲା, 500 ଖଣ୍ଡ ଲୋକ, ଖାଲି ଫୁଲହାର ଗଦା କରିକି କଦା ଚାଲିଥାଏ। ଗୋଟେ ବିରାଟ ଲୋକ ଆଇଲା, ଦେଖିଲି ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘିଅ ଭାର ବି ଆଉଛି, ଚନ୍ଦନ କାଠ, ସେ ଚନ୍ଦନ କାଠ ନଦା ହେଲା, ବୁଝିଲେ। ସେ ପୁଅ ପିସେର କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଦାହ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଦାହ ହେଲା। ତ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖିଲ ସେ ବି ଜଳିକି ସେଠି ପାଉଁଶ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକର ଶବ ଆସିଲା, ତା ବୋଧେ କେହି ନାହାନ୍ତି ବାବା, ସେ 4 ଜଣ କାନ୍ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ତା ବୋଧେ ତା ପୁଅ ହବ। ସେ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଜାଳରେ ତାକୁ ମୋରି ଆଗରେ ତାକୁ ପଡ଼ିଲେ। ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ବି ବାହୁତା ଦୂରରେ ଭାରି ବୋଧେ ଇଏ ତାଙ୍କ ରୋଜଗାରିଆ ଥିଲା କି କ'ଣ, ଗୋଟେ କନ୍ଦା କଟା ହେଉଥିଲେ, ଦୁଃଖଟି ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଦେଇକି ଆସିଥିଲେ। କହିଲେ ଆଉ ରାତିରେ ଆଉ ବାବା ମୁଁ ତ ଅନେଇଛି ଜମା, ଆଖି ପଲକ ପଡ଼ୁନି, କେତେବେଳେ କିଏ ଭୂତ ଆସିବ କରିବ, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଦେଖିନି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧ ଦେବତା ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସିଏ 5 ଜଣ ଶିଷ୍ୟକୁ ପଠାଇଥିଲେ, ଦୂରେଇକି ଟିକେ ବସିଥିବ, ଯଦି ସେ ପିଲାଟି ହାଉଳି ଫାଉଳି ଖାଏ ତାକୁ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଡରିଲେନି, ସେ ତ ଅନେକ ବହିଛନ୍ତି, ରାତି ପାଇଯାଇଛି। କହିଲେ ବାବା ଆଉ ଉତ୍ତର ମନକୁ ଗଲାନି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଖୋଜୁଥିଲି ସେ ଉତ୍ତରଟା ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ତୋତେ ଆଜି ବି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଆଉ ଦିନେ ରହିଲା। ସେଦିନ ସେ ରାତିରେ ପ୍ରଥମ ରାତି ଦେଖିଲା, ଏଠି ତ ଆଉ କେହି ମାଇଲେନି, କେହି ଡାଣି ଆଇଲେନି, ଦିନରେ ତ ଯେମିତି ସବୁ ପୋଡ଼ା ହେବା କଥା ହେଲା। ତାପରେ ସେ ରାତିରେ ତାର ଆଖି ବୁଝିକି ବସୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ବୁଝିଲେ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଡରିଥିଲା, ଅନେଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶୋଇପଡ଼ିଲା, ମାନେ ବସୁ ରାତି ପାଇଗଲା। ସକାଳୁ ଆସିଲା, କହିଲା ବାବା ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜି ଅନୁଭୂତି, କହିଲା ସେରକମ ସବୁ ପୋଡ଼ା ହେଲା, ସବୁ ଏଇ କଥା। କହିଲେ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ କହ? କହିଲା ବାବା ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। କହିଲି ସେଇଟା କହ। କହିଲା ମୁଁ ମରିଯାଇଛି, ହେଲେ କି ମୋତେ ମୋ ଭାଇ ସବୁ କାନ୍ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ପଡ଼ାର ସବୁ ଲୋକ ହାଉଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ବି ଛାତି ବାଡ଼େଇ କାନ୍ଦୁଛି, ମୋ ପୁଅଟା ଚାଲିଗଲା, ବୟସ ଥିଲା, ବୁଝିଲେ। କହିଲା ମୋତେ ନେଇକି ଆଇଲେ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗୁଡ଼ା ହାଉଳି ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋ ବୋଉ ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କହିଲା ମୋତେ ଆଣିକି ଥୋଇଲା, କହିଲେ ମୋ ବାପା କେ ବିକଳ ହେଇକି ପଡ଼ୁଛି। କହିଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଥାଏ ଯେ ଯାଇକି ମୋ ବାପାକୁ ବୁଝେଇ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଠି ଆମେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ନା ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ କିଛି କାମ କରୁନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପବନ ଟାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ପବନ ବି ଯାଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଜାଣୁଛି। ମୋ ମନ ହଉଛି ଯାଇକି ବାପାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଁ ମରିନି, କିନ୍ତୁ ମୋ ସ୍ୱର ତ ପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋ ସାନ ଭାଇ କାନ୍ଦେ ନା, ଆରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ସିଏ ପଡ଼ିଛି, ସେଇ ଶରୀର ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ ଉଠିକି ଯାଇପାରୁନି, ତଥାପି ପ୍ରାଣଟାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ପବନଟାକୁ ଟାଣୁଛି, ସେ ବି ଯାଉନି। ତେଣୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି, ସବୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଲେ ବି କିଛି କାମ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଉଠୁନି। କିଛି ଚଳିବ। ବୁଝିହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ସେଠୁ ତାପରେ କହିଲେ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା କହ? କହିଲା ତାପରେ ମୁଁ ପାଟି କରି ମନା କରୁଛି ମୋତେ ପୋଡ଼ନା। ସେଠୁ କାଠ ଉପରେ ନଦିଲେ। ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଆସି ମୁଖା ଅଗ୍ନି ଦେଲା। ତାପରେ ମୋତେ ପୋଡ଼ିଲା ଆଉ ପୋଡ଼ିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆଗେ ମୋ ହାତ ସବୁ ଜଳିଲା, ସବୁ ଜଳୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ପେଟ ସବୁ ଜଳିଲା, ସବୁ ଜଳୁଛି। ମୁଁ ଯେତେ ଉଠୁନି ଇଏ ବି ଜଳୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ଜଣା ପଡ଼ୁନି। ପୁରା ଜଳି ମୁଁ ତାଙ୍କରି ଆଗରେ ପାଉଁଶ ବି ହେଲା। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ତୋ ପାଖରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ପଚାରିଲେ ତାହେଲେ ମରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁ ମରିଥାନ୍ତୁ ତ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥାନ୍ତୁ। ତୁ ଦେଖିଲୁ ନା ତୋ ଶରୀରକୁ ପୋଡ଼ା ହେଲା, ତୁ ଦେଖିଲୁ ସବୁ। ହଁ ଦେଖିଲୁ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଜୀବନ କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ନା? ହଁ ବୁଝିଲୁ। କ'ଣ ବୁଝିଲୁ ନା ଦିନେ ସେ ମଶାଣିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଠି ଧନୀ ବି ଯିବ, ଗରିବ ବି ଯିବ। ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଲୁ ନା ବହୁତ ଲୋକ ବୁଝଉଥିଲେ ମାଆକୁ ବାପୁକୁ, ଆରେ ମୋର ସଂସାର ମରିବୁ ତ ପଡ଼ିବ, ଆଧିରେ କାନ୍ଦିକି ଲାଭ କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବଢ଼ିଆ ଜ୍ଞାନ ବି ସେଠି ପାଇଛୁ। ଏବେ ତତେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଠିକ କାମ କରିବ। ମଣିଷର ଜୀବନଟାକୁ ବୁଝିଗଲୁ ନା ନାହିଁ? ଏଇଆ ତତେ ତ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହଉ। ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ନା ଭଗବାନ କତିକି ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ? ନାଇଁ ଯାହା ହେଲେ ମୋତେ ଭଗବାନ କତିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏଠି ରହିକି ମୋ ଯନ୍ତ୍ରଣା କେମିତି ଦେଖିବି? ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ମଲେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବ ନିଜେ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ସବୁଗୁଡ଼ା ନିଜେ ଦେଖିବ, କାରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଖ ସ୍ୱର ତାକୁ ଦେଖେଇବ। ବୁଝିଗଲା ନା? ତାପରେ ତାକୁ ଦେଖିବ। ସେ ଦିକ୍ଷାଟା କେତେ କାମ କରୁଥିବ, ତାପରେ ବହୁତ କାମ କରୁଥିବ ନା ନାହିଁ? ମଣିଷର ଆଗେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲେ ତାପରେ ଦୀକ୍ଷାଟା ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ସନ୍ଥ ଥିଲେ, ସାଧୁ ଥିଲେ, ଭଗବାନ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସେ ଏମିତି ଜାଣିକି ଦଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାଣିନୁ ଏଇଆ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କରେଇକି ଦଉଥିଲେ। ସେ ଯାହା କହିଲେ ସତ୍ୟ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବ ତମେ ହିଁ ଦେଖିବ, ତମେ ସବୁ ଯାଉଥିବ, ପୋଡ଼ା ହେଉଥିବ, ସବୁ ତମେ ଦେଖିବ। ଆଉ ଯୋଉଟା କାରଣ ଇଏ ତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଗଲା, ଆଉ ଯୋଉ କହନ୍ତି କାରଣ ଶରୀର ନାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଆମର ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଧର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବଡ଼ ନନ୍ଦା ଆଣେ, ବୁଝେଇଥିଲି କି ଏଇଥର, ତା ତଳେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦିଏ କି ପାଣି ପୁରାନା, ଆଉ ଗୋଟେ ମଝିଆ ନନ୍ଦାଟେ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନନ୍ଦା ଆଣିବୁ। ଏ ତିନିଟା ନନ୍ଦାରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେବୁ। ନନ୍ଦା ଭିତରେ ନନ୍ଦା ଭିତରେ ଗୋଟେ ନନ୍ଦା। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଇଟା ଦେଖାଯିବ? ଗୋଟେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଗୋଟେ। କେଉଁ ନନ୍ଦାରେ ଦେଖାଯିବ? ଯୋଉଟା ଉପରେ ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବା ପଦାର୍ଥ ଥିବା ନନ୍ଦାଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଦ୍ୱିତୀୟ ନନ୍ଦାଟାକୁ ବାଡ଼େଇ ଭାଙ୍ଗିଦେବୁ, ଦିଶିବ। ତାହେଲେ ତୃତୀୟ ନନ୍ଦାଟା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ମାନେ ସବୁ ଇଏ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାଟା କେଉଁଠି ପଳେଇବ? ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ଦେଖାଉଥିଲା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ମିଶିବ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ କ୍ରୀଡ଼ନ୍ତି ଆତ୍ମାରୂପିଣ। ତେଣୁ ଆମର ଏ ତିନିଟା ଶରୀର ସେ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ସିନା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟା ପୋଡ଼ିଦେଲେ, ଫେରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଫେର ସେ ଆତ୍ମା ରହିଲା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବା, ଫେର ବି ଆତ୍ମା ରହିବ। ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଶରୀରକୁ କାଢ଼ିଦେବା ତାହେଲେ ଆତ୍ମାଟା କେଉଁଠି ପଳେଇବ? ତେଣୁ ଆମ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସେଇଆ। ଏ ତିନିଟା ଶରୀର ପରେ ଯେଉଁଠିକି ପଳେଇବ ସେଇ ବିଦେହୀ ବା ପରମାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଦେହ ଦେଇ ତ ଏଇମାନେ ସବୁ ନା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ହେଉଛି ଦେହି, କାରଣ ଶରୀର ବି ଦେହି, କାରଣ ଶରୀର ଦେହି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦେହଟା ହେଉଛି ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦେହି ବା ବିଧେୟୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ବା ସ୍ୱରୂପ ବା ଜ୍ଞାନ ବା ବ୍ରହ୍ମ। ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଆମର ହେଉଛି ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। କଥା ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଏତିକି ଥାଉ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।